اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کرام کے متعلق جو قرآن و سنت نے عقیدہ دیا ہے وہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہی نظریہ انبیاء کرام کے متعلق، رسولان اعظام کے متعلق، ان کی شریعتوں کے متعلق جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے نظریہ دیا ہے اسی پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 24 دسمبر ہے، کل 25 ہے۔ عیسائی جس کو بڑے دن سے یاد کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اور اپنی محبت کا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، اس پہ کیک کاٹتے ہیں، اپنی تقریبات کرتے ہیں، گرجوں میں اہتمام ہوتا ہے، ہم بڑی محبت سے، خوشی سے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے تک مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ وقت کی مناسبت سے آپ کو کچھ بتایا جائے، تو جو میں عرض کروں گا زیادہ تر قرآن و سنت سے، دائیں بائیں نہیں، اس لیے توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیں حضور سے پہلے انبیاء کرام پر بھی الزام تراشیاں تھیں۔ انبیاء کرام کی توہین کرنا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، یہ سارا پروگرام چل رہا تھا۔ حضور نبی رحمت ہے، قرآن رحمت والی کتاب ہے اور حضور کا دین دین رحمت ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب میں، نبی رحمت نے اپنے ارشادات عالیہ میں انبیاء کرام پر جو الزام تراشی تھیں ان کے عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے اللہ اس کے رسول نے واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ سارے عقائد ان کے غلط ہیں، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی۔ ہم ان کی معیشت کو، ان کے نظام کو دیکھتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ سب دین برابر ہیں۔ میرا پورا جمعہ اس موضوع پہ تھا، شاید آپ کو یاد ہو، پورا جمعہ اسی موضوع پہ۔ سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، کسی نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، کسی رسول کی رسالت منسوخ نہیں ہوئی۔ ہاں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد انبیاء کرام کی کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ان کا دین منسوخ ہو گیا۔ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اگر دین کی قیامت تک صحیح چلے گا تو وہ حضور کا دین چلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد نبوت، رسالت تو منسوخ نہیں ہوئی، شریعت ان کی منسوخ ہو گئی ہے۔ اب کوئی یہودی عیسائی اس نقطہ نگاہ سے تبلیغ بھی نہیں کر سکتا،
اعلان نبوت سے پہلے کے لوگ جو صحیح عقائد کے یہودی تھے، صحیح عقائد کے عیسائی تھے، وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن اعلان نبوت کے بعد، حضور کی تبلیغ کے بعد، کوئی یہودی عیسائی اس کا عقیدہ صحیح بھی ہو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے حضور کا کلمہ پڑھنا اور حضور کا دین قبول کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شام میں تشریف لے گئے، بیت المقدس آپ کے ہاتھوں سے تالا کھولا گیا، یہ آپ جانتے ہیں، تو مختلف شام کے علاقے میں گئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں ایک پادری ہے جس کی عمر 100 برس کی ہے، خلوت نشین ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے متعلق؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہ مولوی کہہ دے کسی کو تو آپ کہیں گے بڑا تنگ ذہن کا آدمی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جنت مولوی کی جگیر ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں سیدنا عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، خلوت نشین رہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی عمر 100 برس کا 1000 برس کی بھی ہو جائے، جب تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا، میرے نبی کی شریعت میں نہیں آئے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم عیسائی ہیں، مشرکین مکہ کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم مشرک ہے معاذ اللہ، وہ ہمارے مذہب پہ ہمارے مشرب پہ ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت ابراہیم کا یہی عقیدہ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کتنی بڑی عظیم کتاب ہے، سراپا رحمت کتاب ہے۔ حضرت ابراہیم پہ یہودیوں کا لگایا ہوا دھبا، عیسائیوں کا لگایا ہوا دھبا، مشرکین مکہ کا لگایا ہوا دھبا قرآن صاف کر رہا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، لوگوں ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، لوگوں ابراہیم تھے کیا؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سچے مسلمان تھے۔ اب دوسری جانب آ جائیے، حضرت عزیر پہ دھبا کیا لگایا گیا؟ وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ۔ عیسائی آگے آ گئے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم اس قوم سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شریک ہونا چاہتے ہیں جو مشرک قوم ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، فیصل آباد میں شاید کی موضوع یہ بیان کر رہا ہو، 10-15 بیان کریں گے وہ بھی مشکل ہے، تو آپ غور سے سنیے۔ ہم اس قوم کے پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو مبارکباد، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، ان کے شانہ بشانہ۔ جو قوم مشرک ہے، جو قوم مشرک ہے، آئیے پھر دیکھیے ذرا غور کرنا، نجران کے عیسائی بڑے بڑے صاحب علم مدینہ طیبہ میں حضور کے پاس آئے، یہ قرآن میں ہے سارا کچھ، آپ بھی غور سے سنیں۔ ملاقات ہوئی، کہا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، 14 صدیاں پہلے جو میرے نبی نے مدینہ طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں نظریہ دیا تھا، ہمیں عقیدہ دیا تھا، 14 صدیوں کے بعد آج ہمارا بھی وہی ہے، الحمدللہ ہمارا بھی وہی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟
हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, कवारी मरियम के बतन से पैदा हुए। सारे गुस्से हो गए, चेहरे सुर्ख हो गए। कहा आप कैसे कह रहे हैं, हम तो उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम तो उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं, बताइए फिर कैसे हो गए? बेटा तो बाप के बगैर होता ही नहीं है। ये उनकी बातें जारी थी, हुजूर के साथ बातें जारी थी। कुरान नाजिल हो गया, मेरे हबीब इन्हें बताइए इन्ना मसला ईसा का मसल आदम इंदल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हजरत आदम जैसी है अल्लाह के यहाँ। खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। जिस तरह अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उन्हें बनाया, मट्टी से बनाया, फिर कहा कुन हो जा, तो आदम हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने उनको भी बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो तुम्हारा हजरत आदम के मुतल्लिक तो अकीदा है कि अल्लाह ने मट्टी से बनाया, बगैर बाप के बनाया, बगैर माँ के बनाया। उधर तुम उसे मान रहे हो, इधर भी अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बना दिया है। बहुत बड़ी दलील थी, नबी रहमत ने बहुत बड़ी दलील दी, और ये दलील कुरान में मौजूद है। अब उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ, हुजूर ने फरमाया मुबाहला कर लो, मुबाहला कर लो। तवज्जो कीजिए, ठीक है। अगले दिन फिर आना हुआ। रहमत आलम ने सैयदना अली मुर्तज़ा को, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहा मेरे साथ चले। हसनैन करीमैन जैसे शहजादे हुजूर के हाथों में हाथ हैं, ये एक को उठा रखा है, एक की उंगली पकड़ रखी है। पीछे ये दोनों शख्सियात हैं। हुजूर फरमा रहे हैं मैं जो दुआ करूं तुमने आमीन कहना है। सामने से वो वफ्द भी आ गया। जब वफ्द सामने आ गया तो उनके बड़े पादरी अब्दुल मसीह जिनका लक़ब था आकिब, उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये दुआ करें कि ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ हट जाएगा। मुबाहला न करना, अगर मुबाहला करोगे तो फिर तुम्हें रुसवाई होगी, खत्म हो जाओगे। आगे बढ़े, हम मुबाहला नहीं करते, हम आपसे सुलो करते हैं, हम साल में इतना जिजिया देंगे, इतना रकम देंगे। ठीक है, हुजूर ने क्या फरमाया, मुझे कसम है अल्लाह जुल जलाल की, अजाब इनके करीब आ चुका था, अजाब इनके करीब आ चुका था। अगर ये मुबाहला करते तो एक साल में बंदर और सूर होकर ये खत्म हो जाते और पूरी ईसाई कौम खत्म हो जाती। मुशरिक कौम है। तीन तरह के नजरिए थे ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, और तीनों के नजरिया गौर से सुने। एक ने कहा खुद अल्लाह है ईसा अलैहिस्सलाम, एक ने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है माज़ अल्लाह, और तीसरे फिरके ने कहा नहीं, ना अल्लाह है ना बेटा है, बल्कि अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। इस वक्त रुए जमीन पे ईसाई जितना भी है बहुत कम गिनती में शायद कोई हो जिसका अकीदा ठीक हो, वरना या तो रब मानते हैं या रब का बेटा मानते हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। फिर देखिए जरा कुरान ने क्या कहा। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर जब इल्ज़ाम तलाशी हुई, जब इल्ज़ाम तलाशी हुई कि मरियम अंबिया के ख़ानदान में से नेक साले खातून, पाकीज़ा खातून, बगैर खामद के बेटा इसने जना है। सूरह मरियम बितफसील ये वाक़या मौजूद है, 16वें पारे में सूरह मरियम है। जब उन्होंने सारा कुछ इल्ज़ाम लगाया तो आपने इशारा किया हुक्म इलाही से, इससे पूछ लो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 7 दिन की है। वो कहने लगे
कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद, जो पंघूड़े में है बच्चा कैसे बात करेगा? तो हमें बेवकूफ बनाती है। एक तो तुमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया माज़अल्लाह, दूसरा कहती बच्चा जवाब देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तफसीर में आता है, उठे, एक हाथ नीचे रखा, क्या कहा? काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था कि ये कौम कल को बेटा बनाएगी। माज़अल्लाह कुछ रब कहने वाले होंगे, तो आपने अपने कलाम की इब्तिदा जिससे शुरू की है वो ये कलमा है, काला इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबूवत भी दी है। 3 दिन या 7 दिन की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई है। हमारा भी अकीदा यही है। देखिए जरा, ईसा अलैहिस्सलाम के छोटे कमालात देखकर पूरी कौम ईसाई मुशरिक बन गई। मेरे नबी रहमत के वो कमालात हैं, वो मौजज़ात हैं, कभी सूरज को वापस ला रहे हैं, कभी चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं, कभी पत्थर से पानी चश्मे जारी कर रहे हैं, कभी उंगलियों से चश्मे जारी कर रहे हैं, लेकिन उम्मत ने हुजूर को खुदा नहीं कहा। अल्लाह मेरे अजीज़ा ने गिरामी, जरा आप गौर फरमाए, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम मुशरिक नहीं हैं। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं सुन्नी मुशरिक हैं। पूरी रूए ज़मीन पे बड़े से बड़ा पापी गुनहगार हो सकता है, लेकिन हुजूर के मुतल्लिक अकीदा यही है, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप रसूल बरहक हैं। फिर देखिए जरा, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मत कहो इंतहू सालिस, तुम 3 खुदा मत बनाओ। वमा मिन इलाहिन इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह तो एक है, एक खुदा है, एक खुदा है पूरी कायनात में। अब देखिए, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़े कत्ल करने के लिए। अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। मैं इंतहाई इख्तिसार से बयान कर रहा हूं अपने मकसद की बात। अल्लाह करीम ने मुशाबहत डाल दी ईसा अलैहिस्सलाम की। उस बंदे को उन्होंने सूली चढ़ा दिया। किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, किसी ने कहा सूली पे चढ़ा दिए गए। यहूदी ईसाई कौम दोनों ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम न सूली पे चढ़ाए गए हैं, न कत्ल किए गए हैं। वमा कतलू हो वमा सलबू हो वलाकिन शुब्बिहा, हाँ लेकिन मुशाबहत डाल दी गई है। न कत्ल किए गए हैं, न सूली पे चढ़ाए गए हैं, मुशाबहत डाल की गई है। बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों पे उठा लिया है। अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया है। मेरे भाइयों जरा गौर करना, ये है हमारा अकीदा, ये है हमारा नजरिया, ये हमारी सोच जो कुरान और सुन्नत से मिलती है। नबी रहमत ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी है, इसकी इब्तिदा में मैं हूं, दरमियान में इमाम महदी होंगे, आखिर में फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और जरा गौर से सुनना, अरब कौम डरी हुई है, दज्जाल के मुकाबले के लिए तैयार हुई पड़ी है। खाना काबा को बंद किया जा रहा है, शराब नोशी जिना आम हो चुका है, डांस की महफिल आम हो चुकी है। पूरी उम्मत मरकज समझती थी। हमारे उलमा अहले सुन्नत वो कहते थे ये डाकू हैं, ये शराबी हैं, ये सऊदिया के हुक्मरान बड़े जालिम हैं, ये अय्याश हैं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह पहले फरमाया करते थे, जब उन्हें कहा गया आप कहें खादिम हरमैन शरीफैन, आप अमीरुल मोमिनीन कहें, तो आपने बरमला कहा था मैं उन्हें खादिम हरमैन शरीफैन कहूं जो अमेरिका के महंगे जजीरे में रहते हैं, जिनकी टूटियों के नल भी सोने के हैं, हर रात छोकरी बदलते हैं और शराब की बोतल बदलते हैं। क्या मैं उन्हें कहूं खादिम हरमैन शरीफैन? आज उम्मत ने देख लिया,
ایک مسلمان کے دل خون کے آنسو روتا ہے، کیا ہو گیا؟ حرمین شریفین کو ویران کیا گیا، اس مملکت کے اندر کھلم کھلا گانے، ڈانس، بے حیائی کے پروگرام ہو رہے ہیں، کتنا دکھ کی بات ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، جو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کی رسوائی کا انشاءاللہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے گا، امت دیکھے گی۔ اگلی بات حضور نے فرمایا امام مہدی آئیں گے، ان کا جہاد بھی ہے، ساری باتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر دمشق کی جامع مسجد میں نماز عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتریں گے اور آئیں گے، وہ نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دجال کو مل کے قتل کریں گے۔ میں کسی جمعہ دجال کے حوالے سے بیان کروں گا بالتفصیل انشاءاللہ۔ مل کے قتل کریں گے، قتل کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے۔ بڑا غلط نظریہ ہے عیسائیوں